Hi children, this is Dinesh here. Today we are going to see exercise 7.6, question number 1. Find the absolute extrema of the following functions and the given closed interval. F of x is equal to x square minus 12x plus 10 by the interval 1, 2. So first I am going to take f of x square minus 12x plus 10. Now I am going to differentiate this function f dash of x, that is equal to x square differentiation of x square equal to what? 2x, and minus 12x, 12 is constant, we have to differentiate x, we will get 1. So 12 into 1 minus 12. So now f dash of x is equal to 0. So 12x minus 12 equal to 0, and 12x is equal to 12. So 2x is equal to 12, and 2x is equal to what? 12 by 2, that is equal to x is equal to what? 6. So the x equal to 6 என்றது என்னது critical number. So the critical number எடுத்துட்டு f of x ல apply பண்றேன். So f of x is equal to what? x square minus 12x plus 10. So x க்கு பதிலா 6 ன்னு apply பண்றேன். So 6 square minus 12 into 6 plus 10. So 6 square value 36 minus 12 into 6 72 plus 10. So 36 plus 10 46. 46 minus 72, that is equal to what? f of 6 minus 26. ஸோ திஸ் இந்த கிரிட்டிக்கல் நம்பர் அப்ளை பண்ணும்போது ஒரு வேல்யூ கிடச்சிருக்கு. கொடுத்துருக்கிற இன்டர்வல்ஸ் என்னது 1, 2. ஸோ x equal to 1 x equal to 2 அப்ளை பண்ணும்போது அதில் இன்டர்வல்ஸ் கிடைக்கும். ஸோ வேல்யூஸ் கிடைக்கும். ஸோ கிவன் இன்டர்வல் 1, 2. ஸோ f of 1 that is equal to 1 square, இதில் அப்ளை பண்ணுறேன். 1 square minus 12 into 1 plus 10. ஸோ 1 square value 1 minus 12 plus 10. ஸோ 11 minus 12, that is equal to what? Minus 1. So f of 1 value, f of 1 is equal to what? Minus 1. The next interval x is equal to 2. So f of 2 apply பண்ணும்போது 2 square minus 12 into 2 plus 10. So 2 square value 4 minus 12 into 2 24 plus 10. So 4 plus 10 14 minus 24, that is equal to so minus 10. f of 2 is equal to minus 10. f of 2 is equal to minus 10. ஸோ நமக்கு கிடச்சிருக்க வேல்யூ f of 6 அப்ளை பண்ணும்போது minus 26 கிடச்சிருக்கு. f of 1 அப்ளை பண்ணும்போது minus 1 கிடச்சிருக்கு. f of 2 அப்ளை பண்ணும்போது minus 10 கிடச்சிருக்கு. இதில் எது அப்சல்யூட் மேக்ஸிமம் அப்சல்யூட் மினிமம் கண்டுபிடிக்கிறேன். ஸோ அப்போ அப்சல்யூட் மேக்ஸிமம், ஸோ மேக்ஸிமம் வேல்யூ பார்க்கும்போது minus 1 அண்ட் அப்சல்யூட் மினிமம் சொல்லும்போது minus 26. இருக்கிறதுலே minus 26 தான் சின்ன நம்பர், இருக்கிறதுலே பெரிய நம்பர் minus 1. ஸோ எது பெரிய நம்பரோ அது அப்சல்யூட் மேக்ஸிமம், எது சின்ன நம்பரோ அது அப்சல்யூட் மினிமம். ஸோ அப்சல்யூட் மேக்ஸிமம் வேல்யூ minus 1 and absolute minimum value minus 26. So second subdivision, f of x is equal to 3x power 4 minus 4x cube. The given interval minus 1, 2. So first f of x 3x power 4 minus 4x cube. So f dash of x கண்டுபிடிக்கணும். f dash of x that is equal to இங்கே 3 4s are 12 into x power 3. First 3 வந்து கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்கும். இது x power 4 டிஃபரன்ஸ் பண்ண 4x cube ஆகும். So 4 into 3 12x cube minus 4 constant, x cube difference பண்ணும்போது 3x square வரும். 4 3s are 12x square. So now f dash of x is equal to what? 12x cube minus 12x square. So f dash of x is equal to 0. So இது ரெண்டுத்தில் காமனாக 12x square வெளியே எடுத்துட்டா அப்போ என்ன இருக்கும்? x minus 1 மட்டும் இருக்கும், is equal to 0. So 12x square minus 0, 12x square equal to 0 and x minus 1 is equal to 0. So x square equal to 0 and x is equal to what? 1 வரும். x equal to 0 and x is equal to 1. இப்போ கிரிட்டிக்கல் நம்பர் ரெண்டு கிரிட்டிக்கல் நம்பர் கிடச்சிருக்கு, ரெண்டு இன்டர்வல் இருக்குது. இது நாலுத்தை அப்ளை பண்ணி எது அப்சல்யூட் மேக்ஸிமம் அப்சல்யூட் மினிமம் கண்டுபிடிக்கணும். ஓகே, இப்போ கிரிட்டிக்கல் நம்பர்ஸ் x is equal to 0 and x is equal to 1. First I am going to substitute x equal to 0 in f of x. So 3 into 0 square minus 4 into 3 into 0 power 4 minus 4 into 0 cube. So that is equal to what? 0 minus 0. So f of 0 value 0. Next அடுத்த பாயிண்ட் x is equal to 1 அப்ளை பண்ணுறேன். அடுத்தது x equal to minus 1 x is equal to 2 அப்ளை பண்ண போகிறேன். So x is equal to 1 அப்ளை பண்ணும்போது f of 1 is equal to 3 into x power 4 இல்லையா, 1 power 4 minus 4 into x cube, so 4 into 1 cube. So 3 minus 4, that is equal to what? Minus 1. f of 1 value minus 1. Given interval minus 1, 2. So x equal to minus 1 apply பண்ணுறேன். f of minus 1 that is equal to 3 into x power 4 minus 1 power 4 minus 4 into x cube, 4 minus 4 into 1 minus 1 cube. So 3 into minus 1 power 4 value 1 minus 4 into minus 1 cube value minus 1. So 3 into 1 3 minus and minus plus 4. So 3 plus 4, that is equal to 7. So now f of 2, next interval f of 2, 3 into 2 power 4 minus 4 into 2 cube.
So 3 into 2 power 4 value 16 minus 4 into 2 cube value 8. So 3 into 16 48 minus 4 into 8 32. 48 minus 32, that is equal to what? 16. So f of 2 is equal to 16. So f of 0 value 0 and f of 1 value minus 1 and f of minus 1 value 7 and f of 2 value 16. So absolute maximum சொல்லும்போது 16, absolute minimum சொல்லும்போது minus 1. So absolute maximum இருக்கிறதுல பெரிய value 16, இருக்கிறதுல சின்ன value minus 1. So absolute maximum 16 and absolute minimum minus 1. Next we are going to see subdivision number 3. F of x is equal to 6x power 4 by 3 minus 3x power 1 by 3. The given interval minus 1 comma 1. So f of x, I am going to take 6x power 4 by 3 minus 3x power 1 by 3. So இதை differentiate பண்ணுங்க. f dash of x is equal to 6 on the constant. x power 4 by 3 differentiate பண்ணும் power முன்னாடி வரணும். 4 by 3 x power 4 by 3 minus 1. பவர்லேருந்து ஒன்று செப்பரேட் பண்ணும். minus 3 constant x power 1 by 3 differentiate பண்ணும் 1 by 3 முன்னாடி வரும். x power 1 by 3 minus 1 வரும். So இப்போ 6ம் 3ம் கேன்சல் பண்ணுற 1 time, இது 2 times. So இப்போ 2 4s are 8. x power இது கிராஸ் பண்ணும்போது 4 minus 3 the whole divided by 3 வரும். இந்த 3 இந்த 3 கேன்சல் பண்ணிட்டேன். இப்போ x power 1 by 3 minus இது வந்து 1 minus 3 the whole divided by 3 வரும். So f dash of x is equal to 8 into x power 4 minus 3 value 1 by 1 divided by 3 minus x power 1 minus 3 value minus 2 divided by 3. So இங்கே x power 8 into x power 1 by 3. இந்த 8 x power minus 2 by 3 நான் எப்படி ஸ்ப்ளிட் பண்ணுறேன் பாருங்கள். x power 1 by 3 minus 1 பிரிக்கிறேன். இப்போ பாருங்கள் இது கிராஸ் பண்ணும்போது x power 1 minus 3 the whole divided by 3 வரும். அது minus 2 by 3 வரும். இப்போ இது ரெண்டு பேஸ் வந்து ஸ்ப்ளிட் பண்ணுறேன். x power 1 by 3 into x power minus 1 ரெண்டாக ஸ்ப்ளிட் பண்ணியிருக்கேன். புரியுதுங்களா? x power minus 2 by 3 we can write x power 1 by 3 into x power minus 1 எழுதலாம். ஸோ இது ரெண்டுத்தில் இப்போ என்ன காமனாக இருக்குன்னா x power 1 by 3 நான் வெளியே எடுத்துட்டேன். ஸோ அப்போ என்ன மட்டும் இருக்கும் 8 minus x power minus 1 மட்டும் இருக்கும். ஸோ அப்போ x power 1 by 3 into 8 minus x power minus 1 we can write 1 by x. So now f dash of x is equal to what? 0. So x power 1 by 3 into 8 minus 1 by x is equal to what? 0. So now x power 1 by 3 equal to 0 and 8 minus 1 by x is equal to what? 0. So இதிலிருந்து x is equal to 0 வரும். இதிலிருந்து x is equal to what? 1 by 8. So x equal to 0 and x is equal to 1 by 8. So இதில் கிராஸ் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு கிடைக்கும் 8x minus 1 the whole divided by x is equal to 0 and 8x minus 1 is equal to 0 and x is equal to what? 1 by 8. So the critical points are x is equal to 0 and x is equal to 1 by 8. So now f of 0 is equal to, I am going to substitute here 6 into 0 minus 3 into 0. So what will get? 0. Next point x is equal to 1 by 8. So 6 into x 1 by 8 the whole power 4 by 3 minus 3 into 1 by 8 the whole power 1 by 3. Okay. So now 6 into அந்த 1 by 8 நம்ம எப்படி எழுதலாம்? 1 by 2 the whole cube னு எழுதிருக்கேன். பவரில் 4 by 3 இருக்கும். minus 3 into 1 by 8 நம்ம எப்படி எழுதலாம்? 1 by 2 the whole cube the whole power 1 by 3. Okay. So here 3 get cancel. So 6 into 1 by 2 the whole power 4 minus 3 into 1 by 2 the whole power 1. So now 6 into 1 by 2 the whole power 4 value 1 by 16 minus 3 into 1 by 2. So now 6 and 16 get cancelled. So 3 times, this is what? 8 times. So 3 by 8 minus 3 by 2. LCM 8 எடுத்துறேன். So 3 minus, இங்கே 2 4s are 8 இல்லை, 3 4s are 12. So 3 minus 12 divided by 8. So what will get? Minus 9 by 8 வந்துரும். So f of 1 by 8 value minus 9 by 8. The given intervals minus 1 comma 1. So f of minus 1 apply பண்ணும்போது 6 into minus 1 the whole power 4 by 3 minus 3 into minus 1 the whole power 1 by 3. So 6 into minus 1 the whole power, இது என்ன பண்ணுறேன்னா ஒரு 3 ஏன்னா இங்கே 3 கேன்சல் பண்ணுறது என்ன பண்ணுறேன், minus 1 the whole power 3 னோட வேல்யூ நமக்கு தெரியும், minus 1 the whole power 3 வேல்யூ minus 1 தான். ஸோ அதனால் இந்த minus 1 நம்ம எப்படி எழுதலாம்? minus 1 the whole power 3 எழுதிருக்கேன் இன்ட்டு 4 by 3 இருக்கும். ஸோ அதே மாதிரி 3 இன்ட்டு இதே minus 1 எப்படி எழுதலாம்? minus 1 the whole power 3 இன்ட்டு 1 by 3. ஸோ இந்த 3 get cancel, இங்கே 3 get cancel. So 6 into minus 1 the whole power 4 minus 3 into minus 1. So 6 into minus 1 the whole power 4 value 1 minus 3 into minus 1. So 6 minus into minus plus 3. So 6 plus 3 value 9. F of minus 1 value 9. The next interval 1. F of 1 is equal to 6 into 1 the whole power 4 by 3 minus 3 into 1 the whole power 1 by 3.
1 power anything value 1 தான். So 6 into 1 minus 3 into 1. So 6 minus 3 that is equal to what? 3. So f of 0 value 0, f of 1 by 8 value minus 9 by 8, f of minus 1 value 9 and f of 1 value 3. So இதில் absolute maximum 9 and absolute minimum value minus 9 by 8. So this is the answer for this subdivision. Next we are going to see the subdivision number 4. Subdivision number 4, f of x is equal to 2 cos x plus sin 2x in the interval 0, pi by 2. So first f of x 2 cos x plus sin 2x, f dash of x 2 cos x differentiable minus sin x plus sin x differentiable cos 2x வரும். again இந்த 2x differentiable into 2 வரும். அதான் இங்கே 2 cos 2x எழுதிருக்கேன். So f dash of x is equal to minus 2 sin x plus 2 cos 2x. f dash of x is equal to 0 போடுங்க. So minus 2 sin x plus 2 cos 2x is equal to what? 0. So இதில் வந்துட்டு 2 மட்டும் காமனாக நான் வெளியே எடுத்துறேன். அப்போ என்ன இருக்கும்? cos 2x minus sin x is equal to 0. இந்த 2 வந்து போச்சுன்னா 0 ஆகிடும். So cos 2x ஃபார்முலா 1 minus 2 sin square x minus sin x that is equal to 0. So now இது வந்துட்டு மைனஸால் மல்டிப்ளை பண்ணும்போது ஸோ 2 sin square x plus sin x minus 1 is equal to 0 வரும். ஸோ இதை வந்து ஃபேக்டரைஸ் பண்ணுறேன். ஸோ 2 into minus 1 minus 2 வரும். minus 2 can split minus 1 into 2 பிரிக்கலாம். ஸோ இதை ஆட் பண்ணால் எனக்கு ப்ளஸ் 1 வரும். அதனால் minus 1 into 2 பிரிக்கிறேன். ஸோ 2 sin square x இந்த sin x minus sin x plus 2 sin x minus 1 is equal to 0 எழுதுறான். ஸோ இது ரெண்டுத்தில் காமனாக sin x நான் வெளியே எடுத்துறேன். அப்போது 2 sin x minus 1 இருக்கும். இது ரெண்டுத்தில் காமனாக 1 நான் வெளியே எடுத்துறேன். இதில் 1 வெளியே எடுக்கும்போது 2 sin x minus 1 is equal to 0. ஸோ இதில் sin x plus 1 into 2 sin x minus 1 is equal to 0. So sin x plus 1 is equal to 0, 2 sin x minus 1 is equal to 0. So இதில் sin x is equal to minus 1 and sin x is equal to 1 by 2 கிடச்சிருக்கு. இப்போ ஜென்ரலாக நமக்கு sin x equal to minus 1 பார்க்கும்போது ஜென்ரல் ஃபார்முலா எழுதியிருக்கேன். x is equal to n pi plus minus 1 the whole power minus pi by 2 வேல்யூ தான் minus 1. ஸோ இதில் நான் n equal to 1 அப்ளை பண்ணும்போது x is equal to pi plus minus 1 the whole power 1. ஸோ மைனஸ் வரும். minus 1 into pi by 2 plus pi by 2 வந்துடும். So pi plus pi by 2 that is equal to x equal to 3 pi by 2. இந்த 3 pi by 2 வேல்யூ தான் minus 1. ஸோ x equal to 3 pi by 2 சொல்லும்போது நம்ம கொடுத்துருக்க இன்டர்வல் பக்கம் 0 to pi by 2 குள்ளே இருக்கணும். ஸோ 3 pi by 2ன்றது 3 into 90 270. பட் நமக்கு இன்டர்வல்ஸ்னால் 0 to 90 குள்ளே தான் இருக்கணும். ஸோ இட் இஸ் நாட் பாசிபிள். ஸோ இப்போ sin x is equal to 1 by 2 இருக்குது. இப்போ x is equal to pi by 6. ஸோ sin 30 degree வேல்யூ 1 by 2. ஸோ அப்போ pi by 6ன்றது 30 degree. 30ன்றது 0க்கும் 90க்கு நடுவில் இருக்கும். அப்போ பாசிபிள் வேல்யூ x is equal to pi by 6. ஸோ அப்போ the critical points only x equal to pi by 6 தான். இந்த critical number x is equal to pi by 6 எடுத்து நான் f of xல அப்ளை பண்ணுறேன். f of pi by 6 that is equal to 2 into cos pi by 6 plus sin 2 into pi by 6. 2 into cos 30 degree value root 3 by 2 plus sin இந்த 2 இது கேன்சல் பண்ணிங்கன்னா வெறும் pi by 3 வரும். 1 time இது 3 times. ஸோ sin pi by 3. So 2 into root 3 by 2 plus sin pi by 3 value root 3 by 2. So இதிலிருந்து 2 root 3 by 2 plus 3 by root 3 by 2. So 3 root 3 by 2 வந்துச்சு. So sin pi by 6 value. So given interval 0, pi by 2. So f of 0 apply பண்ணா 2 into cos 0 plus sin into 2 into 0. So 2 into cos 0 value 1 plus sin 0 value 0. So 2 f of 0 value 2. The next f of pi by 2. Next interval pi by 2. So 2 into cos pi by 2 plus sin 2 into pi by 2. So 2 to get cancelled, sin pi 0 value, cos 90 value 0. So 2 into 0 plus 0, so 0 value. So நம்முடைய இன்டர்வல்ஸ்னது கிரிட்டிக்கல் நம்பரில் அப்ளை பண்ணும்போது 3 pi by 2. அந்த இன்டர்வல்ஸில் 2 ஒரு பாயிண்ட் 2 ஒரு வேல்யூ 0 ஒரு வேல்யூ வந்திருக்கு. ஸோ இதில் அப்சல்யூட் மேக்ஸிமம் சொல்லும்போது 3 root 3 divided by 2 is the absolute maximum and absolute minimum சொல்லும்போது 0. ஸோ 3 into 1.732 divided by 2 போடும்போது உங்களுக்கு இது absolute maximum கிடைச்சிரும். ஸோ absolute minimum சொல்லும்போது 0ன்னு வரும். Clear? So next we are going to see sum number 2. Find the intervals of monotonicities and hence find the local extremum for the following function. So f of x is given 2x cube plus 3x square minus 12x and f dash of x is the difference பண்ணும்போது 2 3s are 6 into x square minus 3 2s are 6 into x. ஒன்றில் இதை பவர் மல்டி கொண்டு வரும் 2 3s are 6 வரும் பவரில் வந்து ஒன்று செப்பரேட் பண்ணுங்க. அதே மாதிரி 3 into பவர் மல்டி கொண்டு வரும்போது 6
பவரில் ஒன்று செப்பரேட் பண்ணால் எக்ஸ் மைனஸ் 12 கான்ஸ்டன்ட் எக்ஸ் டிஃபரன்ஸ் பண்ணும்போது 1. இப்போ எக் டேஷ் ஆஃப் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு 0. ஸோ 6x ஸ்கொயர் ப்ளஸ் 6x மைனஸ் 12 ஈக்குவல் 0. இதில் எல்லாத்தில் காமனாக 6 வெளியே எடுத்துட்டோம்னா எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் 6 மைனஸ் 2 இஸ் ஈக்குவல் 0. இப்போ எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் 6 மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் எக்ஸ் மைனஸ் 2 இஸ் ஈக்குவல் 0. ஸோ மைனஸ் 2 வி கேன் ஸ்பிட் மைனஸ் 1 இன்ட்டு 2. ஸோ எக்ஸ் ஸ்கொயர் இதை வந்து ஃபேக்டர்ஸ் பண்ணும்போது எக்ஸ் மைனஸ் 1 இன்ட்டு எக்ஸ் ப்ளஸ் 2 இஸ் ஈக்குவல் 0. அண்ட் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு 1 அண்ட் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் 2 கிடைக்கும். ரியல் லைனில் அப்ளை பண்ணுறேன் மைனஸ் இன்ஃபினிட்டி ப்ளஸ் இன்ஃபினிட்டி த கிவன் பாயிண்ட்ஸ் இன்டர்வல்ஸ் என்னது மைனஸ் 2 கிவன் இன் வேல்யூஸ் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் 2 அண்ட் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு 1 இல்லையா. ஸோ இப்போ இன்டர்வல் சொல்லும்போது மைனஸ் இன்ஃபினிட்டி டு மைனஸ் 2, மைனஸ் 2 டு மைனஸ் 1 அண்ட் 1 டு இன்ஃபினிட்டி. ஸோ இது இன்டர்வல்ஸில் எந்தெந்த பாயிண்ட்டில் மோனோடென்சிட்டி ஸ்டிக்லி இன்க்ரீசிங் டிக்ரீசிங் கண்டுபிடிக்கும். ஸோ அது வரும் நான் ட்ராவலர் கிளம்பில் போட்டிருக்கேன். ஸோ the given intervals நம்ம மைனஸ் இன்ஃபினிட்டி மைனஸ் 2 மைனஸ் 2 1 அண்ட் 1 இன்ஃபினிட்டி இது இன்டர்வல்ஸ். இன் பிட்வீன் வேல்யூ நீ எதுன்னு எடுக்கலாம். மைனஸ் இன்ஃபினிட்டி மைனஸ் 2க்கு நடுவில் என்ன வேல்யூன்னு எடுக்கலாம். நான் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் 3 எடுத்திருக்கேன். அதே மாதிரி மைனஸ் 2க்கும் 1க்கு நடுவில் என்ன வேல்யூ எடுக்கலாம். மைனஸ் 2க்கும் 1க்கு நடுவில் என்ன இருக்குது, மைனஸ் 1 இருக்குது, 0 இருக்குது. ஸோ நான் 0ன்னு எடுத்துட்டேன். அதே மாதிரி 1க்கும் இன்ஃபினிட்டி நடுவில் எத்தனை வேல்யூன்னு எடுக்கலாம். நான் 2ன்னு எடுத்துருக்கேன். 3 4 5 6 நீ எதனா எடுத்து அப்ளை பண்ணிக்கலாம். ஸோ இதை எடுத்து எப் டேஷ் ஆஃப் எக்ஸ் எல்லாம் அப்ளை பண்ணுறேன். எப் டேஷ் ஆஃப் எக்ஸ்னோட வேல்யூ நமக்கு தெரியும் 6 இன்ட்டு எக்ஸ் மைனஸ் 1 இன்ட்டு எக்ஸ் ப்ளஸ் 2ன்றது எப் டேஷ் ஆஃப் எக்ஸ். இப்போ எக்ஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் 3 இதில் அப்ளை பண்ணுறேன். 6 இன்ட்டு மைனஸ் 3 மைனஸ் 1 மைனஸ் 3 ப்ளஸ் 2, 6 இன்ட்டு மைனஸ் 4 மைனஸ் 1. ஸோ 6 இன்ட்டு 4 24 பாசிட்டிவ் நம்பர் கிடச்சிருக்கு. அதனால் ஸ்ட்ரிக்ட்லி இன்க்ரீசிங் சைன் ஆஃப் எப் டேஷ் ஆஃப் எக்ஸ் வந்து பாசிட்டிவ் வந்திருக்கு. 24ன்றது பாசிட்டிவ், அதனால் ஸ்ட்ரிக்ட்லி இன்க்ரீசிங். அதே மாதிரி 2 0 அப்ளை பண்ணுறேன். 6 இன்ட்டு 0 மைனஸ் 1 0 ப்ளஸ் 2. இப்போ 6 இன்ட்டு மைனஸ் 1 2. ஸோ 6 இன்ட் மைனஸ் 6 2 சார் மைனஸ் 12 நெகட்டிவ்னு கிடச்சிருக்கு. அதனால் 6 ஸ்ட்ரிக்ட்லி டிக்ரீசிங். நெக்ஸ்ட் ஒன் 6 இன்ட்டு 2ன்னு எடுத்துருக்கேன். 2 மைனஸ் 1 2 ப்ளஸ் 2. ஸோ 6 இன்ட்டு 1 4. ஸோ 6 4 சார் 24. 24ன்றது பாசிட்டிவ் சொல்லும்போது ஸ்ட்ரிக்ட்லி இன்க்ரீசிங். ஸோ அப்போ பார்க்கும்போது இது நெகட்டிவ்லேருந்து பாசிட்டிவ் ஆகிறதுக்கு 2 பாயிண்டில் போகுது. எக்ஸ் ஈக்குவல் டு 1லையும் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் 2லையும் சேஞ்ச் ஆகுது. ஸோ அப்போ எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு 1 எடுத்து எஃப் ஆஃப் எக்ஸில் அப்ளை பண்ணுறேன். எஃப் ஆஃப் 1 இஸ் ஈக்குவல் டு 2 இன்ட்டு 1 கியூப் ப்ளஸ் 3 இன்ட்டு 1 ஸ்கொயர் மைனஸ் 12 இன்ட்டு 1. ஸோ 2 ப்ளஸ் 3 மைனஸ் 12 தட் இஸ் ஈக்குவல் டு 2 ப்ளஸ் 3 வேல்யூ 5 5 மைனஸ் 12 தட் இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் 7. எஃப் ஆஃப் 1 வேல்யூ மைனஸ் 7. அதே மாதிரி எஃப் ஆஃப் மைனஸ் 2 2 இன்ட்டு மைனஸ் 2 கியூப் ப்ளஸ் 3 இன்ட்டு மைனஸ் 2 ஸ்கொயர் ப்ளஸ் மைனஸ் 12 இன்ட்டு மைனஸ் 2. இது எஃப் ஆஃப் எக்ஸில் மைனஸ் 2ன்னு அப்ளை பண்ணியிருக்கேன். ஸோ இப்போ 2 இன்ட்டு மைனஸ் 2க்கு வேல்யூ மைனஸ் 8 ப்ளஸ் 3 இன்ட்டு மைனஸ் 2 ஸ்கொயர் வேல்யூ 4 மைனஸ் 12 இன்ட்டு மைனஸ் 2. ஸோ 2 இன்ட்டு மைனஸ் 8 மைனஸ் 16 3 4 சார் 12 மைனஸ் மைனஸ் ப்ளஸ் 12 2 சார் 24. ஸோ 24 ப்ளஸ் 12 36 மைனஸ் 16 20. ஸோ இப்போது இதில் அப்சல்யூட் மினிமம் சொல்லும்போது மைனஸ் 7, அப்சல்யூட் மேக்ஸிமம் சொல்லும்போது 20. clear? Next we are going to see subdivision number 2. f of x is equal to x divided by x minus 5. So இது பார்க்கும்போது u by v ஃபார்மேட்டில் இருக்குது. u is equal to x and v is equal to x minus 5. u dash பண்ணும்போது டிஃபரன்ஸ் பண்ண 1 தான், v dash இதை டிஃபரன்ஸ் பண்ண 1 minus 0 வரும் 1 தான். ஸோ f dash of x ஃபார்முலா u by v என்ன ஃபார்முலா v u dash minus u v dash by v square. v x minus 5 u dash 1 minus u x and v dash 1 the whole divided by v square x minus 5 the whole square. So இப்போ பாருங்க x minus 5 minus x the whole divided by x minus 5 the whole square இருக்கும். x minus 5 minus x plus x cancel ஆச்சுன்னா minus 5 divided by x minus 5 the whole square. இது வந்து f dash of x. f dash of x வந்து எப்படி இருக்குது, less than 0 இருக்குது. ஸோ அதே மாதிரி f dash of x இது என்ன சொல்லலாம், டிக்ரீசிங் சொல்லிடலாம், ஏன்னா less than 0னால. இப்போ f dash of x equal 0 சொல்லும்போது minus 5 divided by x minus 5 the whole square equal 0 வந்துச்சு. ஸோ அப்போ இதில் வந்து f dash of x வந்து நம்ம வேல்யூ எதுவுமே ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண முடியாது, ஏன்னா minus 5 equal to 0 வந்துடும். இது அந்த பக்கம் 0 ஆகிடும். ஸோ அதனால் f dash of x does not exist. It has no stationary points சொல்லிடலாம், critical points, no stationary points. ஏன்னா f dash of x நம்ம கண்டுபிடிக்க முடியாது இல்லையா, அதனால் it has no local extrema. இதில் எதுவுமே பாயிண்ட் இல்லாதனால நம்ம எது ஏன்னா இதில் லோக்கல் மேக்ஸிமம் லோக்கல் மினிமம் கண்டுபிடிக்க முடியாது, எதுவுமே பாயிண்ட் இல்லாதனால. ஓகே, ஸோ தேர் இஸ் நோ லோக்கல் எக்ஸ்ட்ரீமா. நெக்ஸ்ட் செகண்ட் தேர்ட் சப்டிவிஷன் f of x equal to e power x divided by 1 minus e power x. So f of x, this is in the form of u by v.
u is equal to e power x and v is equal to 1 minus e power x. u dash பண்ணும்போது e power x டிஃபரன்ஸ் பண்ணால் e power x தான். v dash 1 டிஃபரன்ஸ் பண்ணால் 0 minus e power x டிஃபரன்ஸ் பண்ணால் e power x தான், minus e power x. u by v formula vu dash minus uv dash by v square. So now v is equal to 1 minus e power x into u equal to e power x minus u is equal to e power x and v dash பண்ணும்போது minus e power minus x. Sorry, minus e power x. So the whole divided by v square சொல்லும்போது 1 minus e power x the whole square. So இதை multiply பண்ணும்போது 1 into e power x minus e power x into e power x e power 2x minus into minus plus e power x into e power x e power 2x. So plus e power 2x minus e power 2x get cancelled. So e power x divided by 1 minus e power x the whole square. So e power x always greater than 0. ஏன்னா இது வந்து increasing, இது strictly increasing and minus infinity to plus infinity எந்த வேல்யூ நீ அப்ளை பண்ணாலும் என்னாகும், இது பாசிட்டிவ் தான் கிடைக்கும். அதனால் it is strictly increasing. So but f dash of x வந்துட்டு equal 0 பண்ணும்போது e power x is equal 0 வந்துடும். So f dash of x not changes sign because it is increasing போயிட்டே இருக்கும். So there is no local extrema இதுலேயும். Clear? Next we are going to see subdivision number 4. So f of x is equal to x cube by 3 minus log x. So f dash of x இதை டிஃபரன்ஸ் பண்ணும்போது 3x square the whole divided by 3. Log x டிஃபரன்ஸ் பண்ணால் 1 by x. So 3 and 3 get cancelled. So now x square minus 1 by x மட்டும் இருக்கும். f dash of x is கிராஸ் பண்ணிங்கன்னா x cube minus 1 the whole divided by x வரும். f dash of x equal 0 பண்ணும்போது x cube minus 1 divided by x equal 0. இந்த x வந்து போச்சுன்னா 0. இப்போ x cube minus 1 is equal to 0. இப்போ x cube is equal to what? 1. இப்போ இதுலேருந்து x is equal to 1. அப்போ கிரிட்டிக்கல் நம்பர்ஸ் வந்து x equal to 1 மட்டும் தான். ஸோ ரியல் லைன் நம்ம வந்து மைனஸ் இன்ஃபினிட்டி ப்ளஸ் இன்ஃபினிட்டி அப்ளை பண்ணல. ஏன்னா f dash of x வந்து does not exist எந்த இன்டர்வலில் x equal to 0 போடும்போது x equal to 0 போட்டோம்னா பாருங்கள் 0 minus 1 divided by 0 ஆகிடும். 1 by 0 வந்து இன்ஃபினிட்டி ஆகிடும், does not exist. அதனால் ஜீரோக்கும் இன்ஃபினிட்டிக்கு நடுவில் தான் எடுத்துக்கிறேன். ஏன்னா மைனஸ் இன்ஃபினிட்டி சொல்லும்போது மைனஸ் இன்ஃபினிட்டி ப்ளஸ் இன்ஃபினிட்டியில் நான் x equal to 1 போடும்போது இன் பிட்வீனில் 0 இருக்கும், 0 எடுத்து அப்ளை பண்ணும்போது does not exist ஆகிடும். அதனால் 0 to infinity எடுத்துக்கிறேன். ஸோ அப்போ இன்டர்வல் 0, 1, 1, infinity. ஸோ அப்போ 0, 1க்கு நடுவில் 1 by 2 இருக்கு இல்லையா, ஏன்னா 0.5 வந்து 0க்கும் 1க்கு நடுவில் 0.5 தான் இருக்கும். அது வந்து f dash of xல் அப்ளை பண்ணும்போது 1 by 2 ஸ்கொயர் பண்ணும்போது 1 by 4 minus 1 by 2 minus 1 divided by 1 by 2 வரும். அது ரெஸ்ட் வச்சுனா 2 ஆகிடும். ஸோ 2 4s are minus 8 plus 1 minus 7 by 4 நெகட்டிவ் கிடச்சிருக்கு. அப்போ ஸ்ட்ரிக்ட்லி டிக்ரீசிங் ஆன் இன்டர்வல் 0, 1. நெக்ஸ்ட் இன்டர்வல் 1, இன்ஃபினிட்டியில் போடும்போது 2ன்னு எடுத்திருக்கேன். அப்போ 2 ஸ்கொயர் வேல்யூ 4 minus 1 by 2. ஸோ 4 2s are 8 minus 1 7 by 2. அது வந்து பாசிட்டிவ்னு கிடச்சிருக்கு. அதனால் ஸ்ட்ரிக்ட்லி டிக்ரீசிங். ஸோ அப்போது நம்ம பாயிண்ட் லோக்கல் மேக்ஸிமம் மினிமம் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு x is equal to 1 போடும்போது என்ன வருது, f of 1. ஏன்னா ஒரே ஒரு பாயிண்ட் தான் இருக்குது, அதனால் அதை அப்ளை பண்ணுங்க. 1 by 3 minus log 1. ஸோ 1 by 3 minus log 1 value 0. ஸோ அப்போ லோக்கல் மினிமம் பாயிண்ட் 1 by 3. ஓகே, நெக்ஸ்ட் subdivision number 5. f of x is equal to sin x cos x plus 5. So before that sin 2x formula 2 sin x cos x. So இந்த 2 கிலோ கொண்டு 1 by 2 sin 2x that is equal to sin x cos x. So 1 by 2 sin 2x. So இந்த sin x cos x இதில் 1 by 2 sin 2x எடுத்துக்கலாம் plus 5. f dash of x that is equal to 1 by 2 இதை டிஃபரன்ஸ் பண்ணும்போது cos 2x. again இந்த 2x டிஃபரன்ஸ் பண்ணால் into 2 plus 5 டிஃபரன்ஸ் பண்ணால் 0. So f dash of x is equal to 2 to get cancel, cos 2x இருக்கும். f dash of x is equal to 0 பண்ணும்போது cos 2x is equal to 0. ஸோ cos 2xல cos இதெல்லாம் 0 பார்க்கும்போது cos pi by 2, cos 3 pi by 2, cos 5 by 2, cos 7 pi by 2 அதெல்லாமே 0 தான். இப்போ 2x is equal to இப்போ இதுலேருந்து x is equal to pi by 4, 3 pi by 4, 5 pi by 4, 7 pi by 4. ஏன்னா இந்த வேல்யூ தான் வந்து 0க்கும் 2 பைக்கு நடுவில் தான் இருக்கும். ஸோ அப்போ இன்டர்வல்ஸில் அப்ளை பண்ணும்போது 0, 5 by 4, 3 pi by 4, 5 pi by 4, 7 pi by 4, 2 pi. ஸோ அப்போ இன்டர்வல் 0, pi by 4 ஒரு இன்டர்வல், அதே மாதிரி pi by 4 to 3 pi by 4 இன்டர்வல், 3 pi by 4 5 pi by 4 இன்டர்வல், 5 pi by 4 to 7 pi by 4 இன்டர்வல், 7 pi by 4 to 2 pi ஒரு இன்டர்வல். வேல்யூஸ் இதில் 0க்கும் 45க்கு நடுவில் 30, அதே மாதிரி 45க்கும் 135க்கு நடுவில் pi by 2, அதே மாதிரி 135க்கும் 5 pi by 4 to 5 into 45 அதுக்கு நடுவில் பைன்னு எடுத்துட்டேன். 5 pi by 4க்கும் 7 pi by 4க்கு நடுவில் 3 pi by 2, அதே மாதிரி 7 pi by 4 2 piக்கு நடுவில் 11 pi by 6. நீயே போட்டு பார்க்கணும், இது தெரியும். pi by 4ன்றது 45, pi by 2ன்றது 90. இதில் போட்டிங்கன்னா இந்த வேல்யூஸ் எல்லாம் தெரிஞ்சிடும். ஸோ cos pi by 3 ஏன்னா cos 2x இல்லையா, cos 2 into pi by 6, 6ம் 2ம் கேன்சல் ஆச்சுன்னா pi by 3. cos pi by 3 வேல்யூ 1 by 2 பாசிட்டிவ், ஸ்ட்ரிக்ட்லி இன்க்ரீசிங்.
அதே மாதிரி cos pi by 2 அப்ளை பண்ணேன் cos 2 into pi by 2 2 கேன்சல் ஆச்சுன்னா cos pi வேல்யூ -1 நெகட்டிவ் ஸ்ட்ரிக்ட்லி டிக்ரீசிங் நெக்ஸ்ட் cos 2 pi வேல்யூ 1 பாசிட்டிவ் ஸ்ட்ரிக்ட்லி இன்க்ரீசிங் cos 3 pi by 2 இங்கே அப்ளை பண்ணுறேன் cos 2 into 3 pi by 2 2 கேன்சல் ஆச்சு 3 pi cos 3 pi வேல்யூ -1 நெகட்டிவ் ஸ்ட்ரிக்ட்லி டிக்ரீசிங் அதே மாதிரி cos 2 into pi by 6 11 pi by 6 2 6 கேன்சல் பண்ணால் pi by 3 வந்துடும் cos 11 pi by 3 that is equal to 1 by 2 ஸோ ஸ்ட்ரிக்ட்லி இன்க்ரீசிங் பாசிட்டிவ்னால ஸோ அப்போ இன்க்ரீசிங் சொல்லும்போது எதில் இன்க்ரீசிங் இது 0, pi by 4 அதே மாதிரி 3 pi by 4 pi by 4 அண்டு 7 pi by 4, 2 pi அது இன்க்ரீசிங் டிக்ரீசிங் சொல்லும்போது pi by 4 3 pi by 2 அதே மாதிரி 5 pi by 4 7 pi by 4 இது வந்து டிக்ரீசிங் கிளியர் ஸோ நான் அந்த இன்டர்வல்ஸ் எடுத்து f of xல அப்ளை பண்ணுறேன் f of pi by 4 அப்ளை பண்ணுறேன் 1 by 2 sin 2x இல்லையா ஸோ 1 by 2 sin 2x plus 5 ஸோ 1 by 2 sin 2 into x பல pi by 4 அப்ளை பண்ணுறேன் ஸோ இது கேன்சல் ஆயிடுச்சுன்னா pi by 2 வரும் sin pi by 2 வேல்யூ 1 ஸோ 1 by 2 plus 5 that is equal to 2 5s are 10 plus 1 11 pi by 2 next is f of 5 pi by 4 so 1 by 2 sin 2 into 5 pi by 4 plus 5 so the 2 pi by 4 cancel 2 times so 5 pi by 2 வரும் 1 by 2 sin 5 pi by 2 plus 5 so 1 by 2 இந்த sin 5 pi by 2 that is equal to what 5 into 90 so அதை ஸ்ப்ளிட் பண்ணும்போது உனக்கு sin pi by 2 கிடச்சிரும் so that is equal to what value 1 so 1 by 2 plus 5 that is also 11 pi by 2 next sin next interval 3 pi by 4 so 3 pi by 4 நான் அப்ளை பண்ணுறேன் 1 by 2 sin 2 into 3 pi by 4 that is plus 5 so cancel பண்ணால் 3 pi by 2 வந்துடும் so 3 pi by 2 value -1 so -1 by 2 plus 5 that is equal to so என்ன வரும் 2 5s are 10 -1 9 by 2 வரும் so next is f of 7 pi by 4 so 1 by 2 sin 2 into 7 pi by 4 plus 5 2 sin pi by 4 cancel பண்ணால் 2 times வரும் so 1 by 2 sin 7 pi by 2 plus 5 1 by 2 sin 7 pi by 2ன்றது 630 so 630 நம்ம எப்படி எழுதலாம்னா 1 by 2 sin 720 minus 19 எழுதலாம் 720 minus theta that is equal to what minus sin theta so minus sin 19 வரும் minus 1 plus 5 that is equal to 2 5s are 10 minus 1 minus அது 9 by 2 கிடச்சிச்சு ஸோ அப்போ 9 by 2 is the local minimum இதில் மினிமம் பாயிண்ட் சொல்லும்போது x is equal to 3 by 4 7 by 4 ரெண்டுத்துலையுமே 9 by 2 தான் வந்திருக்கு ஸோ அப்போ 9 by 2 is the local minimum clear so this is the answer for this so okay children thank you